السلام علیکم پیارے دوستو، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، آج کی رات میری تصدیق بیان مت کرو، میری حمد و ثنا کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت بندگی چھوڑ دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو لباس سرجیور سے سجا دو۔ میری فرمانبرداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کے پیمانہ زیادہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو وہ سور کو کچھ دیر اور روکے رکھے۔ اسرائیل سے کہہ دو وہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنا بند کر دے۔ رجوان سے کہہ دو وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو وہ جہنم کو تالا لگا دے۔ خلد وری کی حوروں سے کہہ دو وہ راستہ براستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بنا کر کھڑی ہو جائیں۔ مغرب سے مشرق تک جتنی بھی قبریں ہیں سب سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ رب باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر کے جبریل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو نصیب نہ ہوئی۔ نصیب تو دور دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے براق پر آج تک کوئی سوار نہ ہوا۔ 27 رجب کی رات کیسی پرکیفیت رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے۔ فضاؤں میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ اپنا اندھیرا پھیلا رہی ہے کہ ستارے پوری آفتاب کے ساتھ چمریا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکون خاموشی کا عالم طاری ہے کہ ایک آسمان سے دنیا کا دروازہ کھلتا ہے اور انوار تسلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل امین نورانی مخلوقات کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اترتے ہوئے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین آگے بڑھیں اور اپنے ہونٹ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر رکھ دیے۔ وہ نظارہ بھی کتنا حسین ہوگا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے فقر کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
खुदाए पाक की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात करना चाहता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक तमाम 70,000 फरिश्ते हाथ बांधे वहीं पर खड़े हैं। मेराज के सफ़र की तैयारी शुरू होती है कि इस मौके पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला और मेरे पास एक सोने का टक्स लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। फिर उसको उसकी जगह पर रख करके सीना बंद कर दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर इमामा बांधा गया। अलामा कासमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, शबे मेराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो इमामा शरीफ पहनाया गया था वो इमामा शरीफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 70,000 साल पहले तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम और तकवीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, जुमुर्द की नालैन मुबारक पाँव में पहनाई, याकूत का कवर बांधा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए फरमाया कि सीना याकूत की मानिकद चमक रहा था, उसकी पुस्त पर बिजली कूदती थी, टांगे शब्द जुमुर्द दुम और गर्दन याकूत से बनाई हुई थी। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और वो गधे से थोड़ा बड़ा था और खच्चर से थोड़ा छोटा था और उसके पर थे। उसका चेहरा इंसान की तरह था और उसके पैर घोड़े की तरह थे। उसके सर पर ताज था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि जब आपको बुराक पर बैठाया जाना था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप बुराक पर सवार हो जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर झुका लिया। उनके आँखों में आंसू जारी हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने की वजह क्या है? हुजूर, जो एजाज़ अल्लाह ने आज आपको दिया है वो किसी नबी को कभी नहीं मिला, आप क्यों रो रहे हैं? तो सरकार फरमाते हैं, जिब्राइल रोना इसलिए आ रहा है कि मैं अपने रब की बारगाह में जा रहा हूँ। जो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इतनी खूबसूरत सवारी का इंतज़ाम किया है, मेरी उम्मत जब अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में आएगी तो वो कैसे आएगी? मुझे उनका आना याद आता है, मुझे उनका तड़पना याद आता है, मुझे उनका बिलखना याद आता है कि इतने में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई कि गम ना करें, आज गम की रात नहीं है। प्यारे हबीब, गम ना करें। ऐ मेरे महबूब, जिसको हम पसंद करेंगे, जो हमें राज़ी कर लेगा, उसके लिए भी हम बुराक का इंतज़ाम करेंगे। और आपके उम्मती मैदान महशर में जब आएंगे तो उनको भी बुराक पर सवार करके लाया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हो गए और फिर जब आप बुराक पर सवार हो गए और फिर वहाँ से मस्जिद हराम के पास पहुँचे, वहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर वो बुराक पर सवार हुए और फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए। तमाम नबी वहाँ पर मौजूद थे जो 1,24,000 लगभग थे। वहाँ पर तमाम नबियों की इमामत करवाई और फिर मस्जिद अक्सा से आसमान तक एक नूर की सीढ़ी से गए। पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक फरिश्तों के परों पर गए।
सातवें आसमान से सिदरा तक जिब्राइल अमीन के परों पर गए। सिदरा से जहाँ तक अल्लाह ताला ने चाहा वहाँ तक रफ रफ नूरी तख्त पर गए। सातों आसमान की सैर करी, जन्नत की सैर करी, जहन्नम का मुशाहिदा किया, और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो था अल्लाह तबारक व ताला का दीदार। हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में अल्लाह तबारक व ताला का खुली आँख से दीदार हुआ। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि आज तक जितने भी नबी हुए हैं उन सभी नबियों में से हमारे नबी एक ऐसे नबी हैं जिन्होंने खुली आँख से अल्लाह तबारक व ताला का दीदार किया है। अल्लाह तबारक व ताला को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा ना तो किसी नबी ने देखा, ना तो किसी फरिश्तों ने देखा, और ना ही किसी ने कोई देखा है सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। 27 रजबुल मुरज्जब की रात, ये रात मांगने की रात है। कहते हैं मांग लो मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।